continue. Hello, Sarat. Voice was breaking and ultimately got cut. So, let us put it like this. For the timing, you see that there's a vertical axis, a tautological point in the top, and we have a contradictory situation at the bottom, and we need to evolve a logical reasoning between the two and get in between the middle path. Let us put it like that. Yes. When we go to we have that two extremes. Yes, we have the two extremes, and we have to come to the implied factor of Varanam. There are two kinds of logic in reasoning. The first traditionally formulates its laws under identity, contradiction, and the excluded middle. Middle. അപ്പം ഒന്നുണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ഐഡന്റിറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മിഡില് നമുക്കറിയില്ല, അതായിരിക്കാം ഒരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ. The other variety, of which F.H. Bradley is the most well-known representative in English-speaking world, derives its epistemological background from Hegel. Hegel നമുക്ക് എന്താ ഡയലക്റ്റിക്സിൽ പോകേണ്ടി വരും. Whose approach can be said to be a dialectical rather than syllogistic. അപ്പം അതാണ് he is trying to formulate. സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ syllogism ആണ് വന്നത്. It is more dialectical than syllogistic. Syllogistic. Although identity of dialectical counterpart is taken for granted. അപ്പം ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഹെഗൽസിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വെൻ വി സീ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ എലഫന്റ്, അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഫ് വി കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ തിയറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഓൾദോ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ കൗണ്ടർപാർട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. Identity we are taking for granted. The law of contradiction is fully repugnant to this way of thinking. കണ്ടോ? ഇത് രണ്ടും opposing ആണെങ്കിലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന് അപ്പൊ മറ്റുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ അത് വരുന്നില്ല. As for this principle of the excluded middle, this way of reasoning rather tends to give it an inclusive central position at the core of the total absolute situation. അപ്പം elephant as a whole, rather than contradicting it, and take that central position is that the absolute situation. അപ്പൊ ആ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് voice is breaking considerably. So the continuity, I don't know if the people will be getting it across. That is the thing. But it is clear to me. It's clear to you. Then fine. But for me it is not. Okay, I will manage. Okay. അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ that is what he is trying to say. The first logical is of contradictory situation. Two axes, two poles വന്നിട്ട് middle we have an uncertain situation. But he is saying the Hegelian concept, taking this totalitarian point of view, the middle situation is of certitude of the absolute. This will absolute situation. അപ്പം is he saying more he is more towards this dialectical point of view? അതല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ the top dialectics എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ലോജിക് ഉണ്ട്, ലോജിക് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ലോജിക് ഓഫ് absolute this thing. അല്ലേ? But yes, but you know that logic of, you see, two opposing factors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിന്റെ എതിർ ദിശയിലുള്ള രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷെ അത് രണ്ടിനെയും ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ടു ദാറ്റ് what is that vertical axis le 0 point വന്നാലേ certitude, that is absolutist level വരണം. അതും ആണ് ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ റീസണിംഗിൽ അവിടെ അത് വരുന്നത്. സൈലോജിസ്റ്റിക്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് എതിർക്കുന്നതല്ല, രണ്ടും ഒരേ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബേസിസ് ഉണ്ട് അവിടെ.
ഇവിടാണെങ്കിൽ രണ്ടും എതിർത്ത് വിരോധാഭാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ആ സെർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാതെ, ആബ്സല്യൂട്ട് പിന്നെ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടിനെയും അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അത് വേണം തന്നെ, ആ മിഡിൽ പോയിന്റ് വേണം തന്നെ. നമ്മുടെ ഈ ഡയലക്റ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അത് വേണ്ടിയതാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഡ്ലിയുടെ ഈ പോയിന്റിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. Bradley had to fight his own brave battles to establish the claim of his logic within rival traditional schools at his time and century. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട്. ഡയലക്റ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് തിങ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അവിടെ വരണമെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ വരണം. അത് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ടിന്റെ ആ ഫീൽഡിൽ വന്നാലേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നാലേ അത് രണ്ടിനെയും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ച് രണ്ടിനെയും ജക്സ്റ്റപോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. In England at least we go with a fashion. We all have to believe. അത് എന്താ വെച്ചാൽ we quote the following by Bradley, a sample of new traditional Indian word of logic of his time, and the core of the at the very core of the controversy. Core of controversy. Yes, right. Here we are. Okay. We go with the fashion. അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോജിക്കിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഡയലക്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ഡയലക്റ്റിക് റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോജിക്കിലോട്ട് വരുന്നത്. Bradley had to fight his own brave battles to establish the claims of his logic within rival traditional schools. His monumental birth principle of logic shows he was able to maintain his ground against great odds. We quote the following by Bradley as a sample of this new tradition introduced into the world of this reasoning or logic of his time. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? In England, at least if we go with the fashion, we all have to believe in an inductive logic, which starting from particulars gives facts, goes on to prove universal truth. അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് അങ്ങനല്ലേ, നമ്മൾ എ പോസ്റ്റീരിയോറിന്ന് പോയിട്ട് ഫാക്ട്സ് കിട്ടിയിട്ട് പ്രൂവ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്. അവിടുന്ന് ആ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിലോട്ട് പോയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ആൻസറും കിട്ടുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയോറി അല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയോർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. The word of an English philosopher and logician who occupied a chair in one of the leading universities of England strangely mentioned how he feared he might lose the reader's sympathy. This reveals the tragic element of the parochialism in thinking, which has always stood in the way of the love of the truth of its own sake, which is just what can avoid disaster and secure freedom of the man. Textbooks like those of the Bain were propped up by strictly untenable arguments supporting induction, put forward by thinkers like John Stuart Mill. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിഫോർ വി ഗോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അതിന് മുമ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് പോലും നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പം that really was a disaster for human freedom as a whole. Textbooks like that of Bain were propped up by strictly untenable arguments supporting induction, put forward by thinkers like John Stuart Mill. The feebleness and inner contradiction of paradox hiding under the noble edifice supposed to have been erected by Mill became clearly evident when we examine the validity of these inductive methods of reasoning, which has been recognized as a method proper to general logic, as also to scientific research. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ, അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ. അപ്പോ ഈ പാരോക്കിയലിസം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വൺ സൈഡഡ് ഓൺലി എപ്രയോറി മാത്രമല്ല, മറ്റേതോട് വേണം. സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിലും മറ്റേതിലും പറയുന്നത് പോലെ ഈ പിന്നെ നമ്മള് ആ ഫാക്ട്സിനും കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട്സിനും
അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിലോട്ട് പോകണം. ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വേണം. ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യത്തിനെ ഗ്രഹിച്ച് ഒരു ധാരണയിൽ വന്ന് അതും ആ കോൺഷ്യസ്നസ് ലെവലിൽ വേണം, അഫ്കോഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് ലെവലിൽ വേണം അത് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിസൾട്ട്, arriving at a decision like that. In induction, one has support. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷന്റെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. In research അതാണല്ലോ ലോജിക്കൽ ജനറൽ ലോജിക്കൽ. In induction, one has support as it were from one particular to the general. Particular is necessarily a factual in content, but the inductive generalization has to be of a different order. Which can be called abstract or general or formal. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ച്വലും ജനറലും രണ്ടും യോജിച്ച് ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത്? How these two heterogeneous elements can cooperate to yield a central conviction has been a mystery to many, except those partial to the school of logic. Bradley has taken much trouble in first few chapters of this great work to reveal the untenability of this approach. Perusal of these successive arguments in the various steps reveal that he has largely succeeded. He makes his question in the following way. He may briefly recapitulate the result we have reached. An inference is always an ideal construction resulting in the perception of a new connection. So far as the perception of the conclusion is concerned, there is no possibility of laying down rules, and the syllogistic logic reaches superstition. Superstition. That logic again has failed to include all the principles of synthesis which operate in construction. And falsely confined to a single category. It is wrong again as to the number of premises and in insisting on the necessity of major premises. It is clinging blindly to exploded metaphysics in direct defiance of most palpable facts, and it makes a further mistake as to the necessity of illusion. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഫറൻസ് വഴി പെർസെപ്ഷനും കിട്ടുമ്പം കൺക്ലൂഷനും വരുമ്പം പിന്നെ അതിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും റൂൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ റെഫറൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മേജർ പ്രമൈസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു what you call that that comes only that metaphysical ലെവലിലോട്ട് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. It is wrong again to have a number of premises, and in insisting on the necessity of a major premises it is clinging blindly to explode metaphysics in അത് ശരി. പല 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 പ്രമിസസ് അനുവദിക്കാതെ ഒന്ന് തന്നെ അനുവദിക്കാൻ അങ്ങനെ പിടിവാശി എടുക്കുമ്പം അത് എന്തിനെയാണ് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത്? മെറ്റാഫിസിക്സിനെ ഡിനൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിനൈ ചെയ്താൽ മറ്റേത് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും. എന്തിന്? മറ്റേ ഈ ഡയലക്റ്റിക് തിങ്കിങ്ങും ഇൻഡക്ഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ആ മെറ്റാഫിസിക്സിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്. but later we come to say that only. അപ്പൊ എന്താ ഒരു മേജർ പ്രമൈസിനെ നമ്മൾ സിലോജിസ്റ്റിക് റീസണിങ് വെച്ച് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രീസപ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ല. ലോജിക്കലായിട്ട് അവര് എടുക്കൂല. അവർക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഇസ് നീഡഡ് എന്നുള്ളൊരു രീതി അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടിക്കൂല. അൺടെനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഈ അപ്രോച്ച് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ in the previous section of this work we have referred to dialectical methodology. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഡയലക്ടിക്കൽ മെത്തഡോളജിയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ വന്നായിരുന്നു. ഇൻഡക്ഷൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട് ഇസ് you were able to see how modern tendency among scientific thinkers was to accept the dialectical approach. Okay, inductive method dialectic approach inde പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എ പോസ്റ്റിരിയോറി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, എ പ്രയോറി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡേൺ ടെൻഡൻസി among scientific thinkers was to accept the dialectical approach rather than the line of trial and error or even inductive hypothesis also. അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ടെൻഡൻസി. ഹിയർ വി ഹാവ് സീൻ ഹൗ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഈവൻ ഇൻ ദ കണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലോജിക്. അപ്പൊ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഹെറ്ററോജിനസ് ആസ്പെക്ട് തന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സ്, ടോട്ടലിറ്റേറിയൻ, ആ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ടോട്ട് പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് അതിലോട്ട് തന്നെ വരും. അവസാനം വരുമ്പം we have referred to dialectical methodology. We were able to see how the modern tendency among scientific thinkers was to accept the dialectical approach rather than a line of trial and error, even inductive hypothesis. Here we see how the inductive method is effective even in the context of logic. Recent writers are beyond able to bring into light some of the other വെയിൻ്റെ ആയാലും മില്ലിന്റെ ആയാലും റേയുടെ വേർഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. It's clear that Bill argument on this point is petito principi. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരുന്നു ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വരുത്തിയ പോയിന്റ് എന്താണെന്നാ ഇതിലോട്ട് വരുന്നവര്. He simply begs the question. He assumes that everything he wants to prove. He assumes the very thing he wants to prove. അതാണ് assume. അപ്പൊ അതാണ് അതിന് ഈ ഒരു ലാർജർ പ്രൊമൈസസ്, മേജർ പ്രൊമൈസസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. He says the principles of uniformity is an assumption implied in every case of induction. അപ്പൊ ഇൻഡക്ഷനിലെ ബേസിക് പ്രൊമൈസസ് എന്താണ്? ആ യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ്. യൂണിഫോമിറ്റി assumption in every ഇൻഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം. And it is the ultimate major premises of all inductive generalization. And yet ultimate major premise another. Adanda uniformity. And yet it is a result of induction. How can be an assumption and the same time a conclusion of induction? Or induction. When your major premises is an assumption, how can you reach a conclusion? Induction generally means, ending in a conclusion from the metaphysical level angote poi coming at a conclusion. But how can it be an assumption too? Annalla oru chodyam ദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെ ഒരു ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ പിന്നോട് വരും. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ഇൻഡക്ഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ എന്യൂമറേഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ പെർ സിമ്പിൾ എന്യൂമറേഷൻ also relies principles of uniformity. അതായത് ഓവറോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Unless there is an assumption of uniformity, we cannot in any case pass from the particular to the general. അപ്പൊ ജനറലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, പാർട്ടിക്കുലറിന്ന് ജനറലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിട്ടൂല, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ? അപ്പൊ ആ കൺക്ലൂഷൻ എത്രമാത്രം സർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും? Another obvious difficulty in the theory of Mill is that according to him the conclusion of induction per simple enumeration are merely probable. While those of scientific induction are certain. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്യൂമറേഷൻ, സിമ്പിൾ എന്യൂമറേഷൻ അതാണ് പോപ്പുലറി, പ്രോബബിൾ അല്ലാണ് എന്നാ അല്ലേ? അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും ഓരോരോ ഡേറ്റയുടെയും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മിയർലി പ്രോബബിൾ.
while those of scientific induction are certain. They are certain. എന്ന് പറയുവാണ്. അപ്പൊ if the principle of uniformity of nature be the result of an induction by simple enumeration, it can only be probable, but it forms the basis of all inductions, including scientific induction. Which according to him gives certainty. Scientific induction gives certainty. Simple enumeration. Uniformity of nature. ഇതെല്ലാം പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന. അപ്പൊ if he could have given an example or something like that, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇത് കിട്ടിയേനെ. Okay. Now, അത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് little bit points also we will. That's the point, but ആ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയുടെ ഒരു അസംഷൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. These contradictions in the theory of meaning are the result of empiricist philosophy. Yes. According to empiricism, all knowledge comes from experience, and hence the knowledge of uniformity of nature cannot be an experience. Cannot be an exception. Exception. That also should be derived from experience. അപ്പൊ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് അതും എവിടുന്ന് കിട്ടണം? എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. ഇപ്പോ എംപരിസിസത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ? അത് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വരണം. അപ്പൊ അപ്പം യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വിരുദ്ധമല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദ നോളജ് ഓഫ് ദി യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ. നോളജ് ഓഫ് ദി യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് that means in every creation there is something common. So whatever is common, that common thing should also be derived from experience. അതുകൂടെ വേണം. All knowledge comes from experience. It can be experience of the outside world. It can also be an experience of the internal world. അതുകൂടെ വേണം. The fact is that empiricism fails to give proper account of the origin of what are called fundamental principles, such as principle of uniformity. അത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ പല സബ്ജക്ട്സില് പിന്നെ അളവെടുത്തിട്ട് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തില് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റും? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പാടാണ്. അപ്പോ അനിവാര്യം ഒരു അസംഷൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ എല്ലാത്തിലും ഇത് ഉണ്ട്. Such as the principle of uniformity is fundamental principle ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് principle of uniformity. These fundamental principles cannot be proved, but they form the foundation of the proof. അപ്പോ ആ പ്രിൻസിപ്പിള് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിള് ഓഫ് യൂണിഫോം ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി. What is the principle of uniformity? It says that there is uniformity in nature. അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. മറ്റേ എംപരിസിസം വഴി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയോറി ചെയ്തിട്ട് എപ്രയോറിൽ ചെന്നെത്തി കിട്ടിയത് പോലെ ഇവിടെ പോസ്റ്റീരിയോറി എവിടാ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ആ പോസ്റ്റീരിയോറിയുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തോ കിട്ടുന്നത്? ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ.
the principle of the uniformity of nature is the result of an induction by simple enumeration. Only അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ it is probable. But scientific induction ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it gives certainty. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ബി ദ ബേസിസ് ഓഫ് സർട്ടനിറ്റി? പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എംപിറിസിസം വഴി അതെടുത്താലും നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോയേ മതിയാവും സർട്ടനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി? നമ്മൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ വാട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് യൂണിഫോം തിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിനെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. നേച്ചറിൽ എന്താണോ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അതായത് മെറ്റാഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോബബിളിന് സർട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടനിറ്റി വരുന്നത്. അതെല്ലാം പാടായിരിക്കും. അത് കിട്ടുന്നത് അഫ്കോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രോബബിൾസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതാണ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പിന്നെ ആൽഫ പോയിന്റ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 പോയിന്റ്, പിന്നെ ഒമേഗ പോയിന്റിൽ പോകുന്നത്. ആ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓൾസോ ഓഫ് ഓഫ് മിൽ. ഹലോ ഈ ചാപ്റ്ററേ we can keep this part again for another one if you want it for another one. No. Another one. We will discuss and then go to it. Waste of time. Okay. Nothing. ഈ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. എന്തിനാണോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെത്തഡോളജി. Okay, finally, all these considerations go to prove that scientific methodology requires to be revised in the light of some normative notion of the absolute. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ സംഗതികളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അത് വിരോധാഭാസമായിട്ട് തോന്നിയാലും പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന സംഗതികളാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ നോർമറ്റീവ് ലെവലിൽ വരണം. And the totality of the steps involved in reasoning stands clearly revealed to us with all its graded steps from ആ പ്രോസസ്സിൽ കണ്ണും കൊണ്ട് കണ്ടത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ലോജിക്കലായിട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പം നമ്മൾ ആനിമൽ റെഫറൻസിന് ടു ഹയർ ഡയലക്റ്റിക് റീസണിങ്ങിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ we shall be able to see that these marks ascending order dialectics scientific revision light of but then he says from dialectical reasoning then dialectics in the last stage is treated both as ascending and a descending process. If we accept the upper limit of axiomatic a priorism first, reasoning can descend to the postulates or propositions to more tangible. അങ്ങനെയും പറ്റും. മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും, അതായത് റീസണിങ് അങ്ങനെ പോകാം. വി ക്യാൻ ഗോ ടു എ പ്രയോറിറ്റി. കാരണം പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും ശരിയല്ല, പ്രൊപ്പോസിഷൻസും ശരിയല്ല. ഒരു ടാൻജിബിൾ ആയിട്ട് റിയാലിറ്റിയിൽ പോകണോ? കം ടു ദാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലോട്ട് ആ ലെവലിലോട്ട് വരും, താഴോട്ട് വരും. It is not impossible principle at least to adopt an assembling process in the same way as Merlin. In the same way. A person has made in arriving at a more general of ideas, starting from those directly experienced through intuition. അതെ, ഡയലക്റ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് അങ്ങനെയാണ് ബർഗ്സന് ആ ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആ ലെവലിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ത്രൂ റീസണിംഗ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ത്രൂ സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ് പോയിരിക്കുന്നത്. So reasoning is a double process which finally abolished its own duality. അതായത് മുകളിലോട്ടും പോകാം, താഴോട്ട് വരാം, പക്ഷെ ഒരു കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു റീസണിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹം, അല്ലേ? പ്രപ്പോസിഷൻ ഓർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിനെ കാട്ടി എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്.
അവിടെ വന്നാലാണ് എന്താ പറയാ, കാരണം മറ്റു പോസ്റ്റലേറ്റ്സിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു മേജർ പ്രൊമൈസസ് യൂണിഫോമിറ്റി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്. അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ആസ് എ മേജർ പ്രൊമൈസസ് and if that is being taken on basis of that assumption you are reaching a conclusion, then അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 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 കൺക്ലൂഷൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ. അപ്പം അതൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ്സോ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻസോ ആയിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അല്ല, നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ആ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഗുരുജിയിൽ കൂടെ ഇരുന്നൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വരുമ്പോ ഇത് വരും. കാരണം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചത് അത് ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ വന്ന ഡെസിഷൻ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിഗിനിങ് വി വിൽ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. അപ്പോ അത് നമുക്ക് so we can terminate it. So we bow humbly before and surrender ourselves to the all and ever pervading presence of the absolute love, bliss. Hari Om.